नमस्कार, आप देख रहे हैं बैंगलोर समाचार और मैं हूं आपके साथ चांद्रिका। आज की सबसे बड़ी खबर। बेंगलुरु समाचार में आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो आपकी गतिशीलता और आजादी से जुड़ा है। शहर के जाने माने ऑर्थोपेडिक विशेषज्ञों ने एक गंभीर चेतावनी जारी की है। पीठ या गर्दन के दर्द को नजरअंदाज करना आपको जीवन भर के लिए व्हीलचेयर पर ला सकता है। आज बेंगलुरु में डॉक्टर रविराज ए, डॉक्टर अमृतलाल मस्करेनहस और डॉक्टर रघु नागराज ने एक विशेष पहल के दौरान बताया कि भारत में सड़क दुर्घटनाओं और गिरने के कारण रीढ़ की हड्डी की चोटें खतरनाक स्तर पर बढ़ रही हैं। लगातार पीठ या गर्दन का दर्द, हाथों या पैरों में सुन्नपन या झुनझुनी, चलने में कठिनाई या संतुलन खोना, मूत्र या मल त्याग पर नियंत्रण कम होना। विशेषज्ञों का कहना है कि अब मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी जैसी आधुनिक तकनीकों से रिकवरी बहुत तेज हो गई है। साथ ही उन्होंने 40 साल से ऊपर की महिलाओं को ऑस्टियोपोरोसिस के प्रति सचेत किया है। भारत में विटामिन डी की भारी कमी और सुस्त जीवन शैली हड्डियों को खोखला बना रही है, जिससे मामूली गिरावट भी गंभीर फ्रैक्चर का रूप ले लेती है। डॉक्टरों का सीधा संदेश है, जल्दी जांच, जल्दी इलाज। सही समय पर फिजियोथेरेपी और कसरत आपको विकलांगता से बचा सकती है। सड़क पर हेलमेट पहनें और घर में बुजुर्गों को गिरने से बचाने के उपाय करें। डायरेक्टर ऑफ ऑर्थोपेडिक्स, ऑर्थोस्कोपी एंड रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट स्पेशलिस्ट, Kaveri Hospitals, and also OrthoMed Clinic. So what we want to bring in is the awareness about the sports injuries. So ನಾನು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇಂಜುರಿ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇಂಜುರೀಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜಾಯಿಂಟಿನ ಸುತ್ತ, ಮೊಣಕಾಲು ಇರ್ಬೋದು, ಭುಜ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆಂಕಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಜಾಯಿಂಟಿನ ಸುತ್ತ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಅದನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಲಿಗಮೆಂಟ್ಸ್, ಟೆಂಡನ್ಸ್, ಮೆನಿಸ್ಕಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾರ್ಟ್ಲೇಜಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ನಮ್ಮ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇಂಜುರೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇಂಜುರಿ ಆಗುವಂತದ್ದಲ್ಲ. ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಡ್ಯೂ ಟು ರೋಡ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಟೂ ವೀಲರ್ ಇಂದ ಬಿದ್ದು ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇವನ್ ಮನೇಲೂ ಕೂಡ ಮೆಟ್ಲಿಳಿತ ಕಾಲು ಸ್ಲಿಪ್ ಆಗಿ ಬೀಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಯಾವುದೇ ತರ ಇಂಜುರಿಯಿಂದ ಈ ಲಿಗಮೆಂಟ್, ಟೆಂಡನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಮೆನಿಸ್ಕಸ್, ಕಾರ್ಟ್ಲೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಈ 4 ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇಂಜುರೀಸ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಯಾತಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ರೀಚ್ ಔಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇಂಜುರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಡೆಯೋಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನೋ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಕಾಲು ಉಳುಕಿದೆ, ನೋಡೋಣ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಇಂಜುರೀಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಹೀಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಆಟ ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಾಗ, ಅಥವಾ ಆಕ್ಟಿವ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಓಡೋದಿರ್ಬೋದು, ರನ್ನಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಸೊ ವೆನ್ ದೇ ಟ್ರೈ ಟು ಡೂ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ದಟ್ಸ್ ವೆನ್ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಇಶ್ಯೂಸ್. I am Dr. Amritlal Mascarenhas. I am a spine specialist at Manipal Hospital, Millers Road. We are gathered here today to highlight on the effect of trauma on the spine. Spine is a very vital structure. Spine ಅಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನುಹುರಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೂಳೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ನಡುವಲ್ಲಿ ನರಗಳಿವೆ. There are bones, there are a stack of bones, 33 of them, and there are nerves inside. So normally when there are fractures, it is only the bone that is affected. But here, not only is the bone affected, but even the nerves are affected. It can lead to compression of the nerves, resulting in weakness in the hands and the legs, depending on the level of the fracture. Now, a cervical spine fracture, that is, the spine is divided into cervical, thoracic, lumbar, and sacral spine. Higher the level of the fracture, the more severe the injury, the more devastating the disability. The person is completely paralyzed. And as we go lower down, the severity of the effect on the neurological structures are less. So whenever there's a spine fracture, it is a very, very serious problem, and this has to be attended to urgently. The commonest causes for spine fractures is road traffic accidents, high velocity injuries, sports injuries, fall from a height, and even domestic falls. ವಯಸ್ಸಾದವರಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಾರ್ಕೊಂಡು ಬಿದ್ದಾಗ ಕೂಡ ಸ್ಪೈನ್ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಆಗುವ ರಿಸ್ಕ್ ಇದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಆಸ್ಟಿಯೋಪೊರೋಸಿಸ್ ಇರುವ ಚಾನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್, ಹೈಯರ್ ಬೆಟರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ರೋಡ್ಸ್ ಇಂದ ಡೇ ಟು ಡೇ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳು ಇನ್ನೂ
ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಹಾಗೂ ಶಿಸ್ತು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು, ಇದರಿಂದೆಲ್ಲಾಗಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳ ನಂಬರ್ ಈಗ ಡೇ ಟು ಡೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಟ್ರಾಮಾದಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ಸ್, ಅದರಿಂದಾಗಿ ತಲೆಗೆ ಪೆಟ್ಟಾಗೋದು, ಚೆಸ್ಟ್ ಅಬ್ಡಾಮಿನಲ್ ಇಂಜುರಿ, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಾಮಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಟ್ರಾಮಾದಿಂದಾಗಿ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಕೆಲವು ಸಲ ತುಂಬಾ ಡಿಸೆಬಿಲಿಟಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ತುಂಬಾ ಆದ್ರೆ ವಿದಿನ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ಸ್ ಆರ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಲ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಡೆತ್ ಆಗ್ಬೋದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಸ್ಪೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಈಗ ಅಂತ ಪೇಷಂಟ್ಗಳನ್ನ ಏನು ಟ್ರಾಮಾ ಕೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪೇಷಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು, ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕೇರ್ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ, ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅವ್ರು ರೀಚ್ ಆಗೋದು ತುಂಬಾ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇರ್ಲಿ ಅಥವಾ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇರ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ರೀಚ್ ಆಗೋ ಟೈಮ್, ಇದೆಲ್ಲ ಪೇಷಂಟ್ ಸರ್ವೈವಲ್ ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ.